نعمان کا اپنے ہاتھوں میں ہے دامن حضرت نعمان کا، ہم کو رستہ مل گیا ہے عشق کا ایمان کا، ہم کو رستہ مل گیا ہے عشق کا ایمان کا، اپنے ہاتھوں میں ہے دامن حضرت نعمان کا، اپنے ہاتھوں میں ہے دامن حضرت نعمان کا، اپنے ہاتھوں میں ہے دامن حضرت نعمان کا، ہم کو رستہ مل گیا ہے عشق کا ایمان کا۔ اور مقصد کر رہا ہوں، کاوش فکر سخن رمزی عبادت ہو گئی، کاوش فکر سخن رمزی عبادت ہو گئی، ایک مصرع اگر انہیں خوش آ گیا دیوان کا، ایک مصرع اگر انہیں خوش آ گیا دیوان کا۔ السلام علیکم۔ مل ہی جائے گا کنارہ منزل مقصود کا، جستجوئے حق کا جذبہ ہو کر سلمان کا۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر معاذ مبارک قادری صاحب رمزی۔ اب ان کے بعد میں جناب ڈاکٹر محمد عتیق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا قریب کلام سنائیں۔ ڈاکٹر محمد عتیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کافی ہو چکا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لگے۔ اتنے کلام ہم لوگ سن رہے ہیں، ایک پیغام دے کر کے پورا شروع کرتا ہوں کہ علماء کا کلام ہم اطمینان سے سنتے ہیں۔ شعراء اتنے ہیں، سب کو چاہیے کہ علماء سے ایک مرتبہ کریکشن کروا لیں، تاکہ علماء کو جو ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ارے غلام مولانا صاحب جیل میں تھے، میرا شعر صحیح ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے اپنی اصلاح کروائیں۔ درود شریف پڑھیے، مولانا صلی اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو علماء کے قدش درگاہ میں زندہ رکھے، انہی کے غلاموں میں سلائے، علماء کے ساتھ اٹھائے۔ تھا پجاری آدمی سنگو شرر بے جان کا، تھا پجاری آدمی سنگو شرر بے جان کا، کس نے انسان کو سکھایا مرتبہ انسان؟ تھا پجاری آدمی سنگو شرر بے جان کا، کس نے انسان کو سکھایا مرتبہ انسان کا؟ رحمت حق کی احانت، رحمت حق کی طلب، رحمت حق کی احانت، رحمت حق کی طلب، یہ تماشا ہے یقیناً عقل کے فقدان کا۔ رحمت حق کی احانت، رحمت حق کی طلب، رحمت حق کی احانت، رحمت حق کی طلب، یہ تماشا ہے یقیناً عقل کے فقدان کا۔ اس زمین اس موضوع پر حضرت کے کافی اشعار ہیں، میں وقت نہیں لینا چاہتا، میرے حضرت کے کلام سناتا۔ آستاں بوسی کو آتے ہیں فرشتے صبح و شام، آستاں بوسی کو آتے ہیں فرشتے صبح و شام، کیا بیان ہو گنبد خضرا کی عز و شان کا، کیا بیان ہو گنبد خضرا کی عز و شان کا، گر نہ ہو جنت میں صحرائے مدینہ کی بہار، گر نہ ہو جنت میں صحرائے مدینہ کی بہار، عاشقوں کو خوش نہیں آتا چمن رضوان کا۔ گر نہ ہو جنت میں، گر نہ ہو جنت میں صحرائے مدینہ کی بہار، عاشقوں کو خوش نہیں آتا چمن رضوان کا۔ اب سنیے شعر، نقش پائے اولیاء حق، نقش پائے تیرے غلاموں کا نقش پائے اولیاء حق ہے، حق کا راہ حق، ہم کو رستہ مل گیا ہے عشق کا ایمان۔ نقش پائے اولیاء حق ہے، حق کا راہ حق، نقش پائے اولیاء حق ہے، حق کا راہ حق، ہم کو رستہ مل گیا ہے عشق کا ایمان کا۔ کام کچھ آیا نہ رشتہ خون کا ایمان کے بغیر، کام کچھ آیا نہ رشتہ خون کا ایمان کے بغیر، موج طوفان میں ہوا تھا حشر کیا کنعان، موج طوفان میں ہوا تھا حشر کیا کنعان کا، وقت جاگا دور حضرت
वक्त जागा, खास निस्बत का शरफ भी मिल गया, वक्त जागा, वकुल्लो मादल्लाहु, कुरान में कहा वकुल्लो मादल्लाहु, वक्त जागा, खास निस्बत का शरफ भी मिल गया, मिस्र सिद्दीक़ उमर, रिश्ता अबू सुफियान का, छेड़ कर जिक्र रज़ा देखो जरा चेहरे का रंग, मुअतबर नुस्खा है ये ईमान की पहचान का, मुअतबर नुस्खा है ये ईमान की पहचान का, हो दमे आखिर नजर में गुंबदे खज़रा का अक्स, हो दमे आखिर नजर में गुंबदे खज़रा का अक्स, ऐ अतीक़े ताजरी फिर खौफ क्या शैतान का। सामाई मुराद डॉक्टर मोहम्मद अतीक खादिर साहब वापस फरमा रहे थे, वाकई का शेर उनका जो काबिल था। अब आइए मैं जनाब अजमई साहब की गुजारिश करता हूँ जो अपना गरीब नाम का अजमई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। बाद सय्यदना सय्यदना नात कहनी है मुझे दे दो निशान हसन का, दे दो निशान हसन का। नात कहनी है मुझे दे दो निशान हसन का, दे दो निशान नात कहनी है मुझे नात कहनी है मुझे दे दो निशान हसन का। रूए अनवर सामने हो साहिब कुरान का, साहिब कुरान का। रूए अनवर सामने हो साहिब कुरान का, साहिब कुरान का। तस्मा फरमाया कि हज़रत मूसा से पूछो किसको देखा दूर पर, किसको देखा दूर पर। हज़रत मूसा से पूछो हज़रत मूसा से पूछो किसको देखा दूर पर। आसमां पर दीद क्यों है रहमत यज़दान का, रहमत यज़दान का। आसमां पर दीद क्यों है रहमत यज़दान का, रहमत यज़दान का। ये शेर इसमें आप फरमाए कि जिसे घड़ी गूंजी सदा, जिसे घड़ी गूंजी सदा तौहीद की बारात से, तौहीद की बारात से। जिसे घड़ी गूंजी सदा हमको रास्ता मिल
گردش ایام کا ہفتہ نہیں ہے تو مجھے ہے کرم سایہ فکر مجھ پر شہر سیمان کا تجھ پہ ہندوستان ناز کرے تجھ پہ ہندوستان ناز کرے عمر تیری خدا دراز کرے. اب اس کے بعد میں جناب ڈاکٹر علمی سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا تحریر کلام سنائیں. ڈاکٹر بیت اللہ قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 منٹ میں لوں گا. میری یہ آرزو ہے کہ نعتیہ مشاعرہ علماء کے علمی سایہ کے زیر اہتمام منعقد بھی ہو. آئندہ جب یہ مشاعرہ منعقد ہو ہمارے حضرت اقدس صدر محمد سید یوسف حسین صاحب قبلہ مدد العالی کی بارگاہ میں کم از کم جیسے آپ حضرات نے اعلان فرمایا ہے کہ 5 تاریخ کو جب یہ مشاعرہ ہوگا تو اس میں یہ صاف صاف لکھ لیں کہ شورا اپنے کلام کو کم از کم 15 دن پہلے اس کو پیش کر دیں. وہ کلام ناظم مشاعرہ اور حضرت صدر محترم صاحب مدد العالی مطالعہ کریں گے اور شورائے کرام جب یہاں تشریف لائیں وہی کلام سنائیں گے, لیکن وہی مصرع وہی شعر سنائیں گے جس کی صدر محترم اور ناظم مشاعرہ اجازت دیں گے. بڑا عمدہ خیال, بہت اچھا خیال آتا. میں اس کی تعریف کرتا ہوں. بہت اچھے, بہت اچھے. صدر محترم صاحب صاف ارشاد فرما رہے ہیں یہ دین کا, ایمان کا اور دین اور ایمان کی حفاظت کا, اس کی استقامت کا معاملہ ہے اور اپنی آخرت کا معاملہ ہے اور یہ عبادت کا معاملہ ہے. یہ عبادت کا معاملہ ہے اور اسی عبادت کی وجہ سے ابھی ہمارے ایک اور محترم شاعر تھے, انہوں نے کہا کہ نعت شریف باموضوع کس لیے, تو وہ کلام ہو جس میں شریعت کا اتباع ہو. تو آئندہ اس کا لحاظ کیا جائے گا اور اس لحاظ کا جب اعلان ہوگا تبھی میں حضرت کے زیر سایہ یا شاید شرکت کی آرزو پیدا کر سکتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں کلام جیسا کہ دوسرا طرح وغیرہ دیا گیا تھا میں مختصر سے وقت میں پیش کر دے رہا ہوں. جلدی سماعت فرما لیں. خیر اللہ میں پڑھ رہا ہوں. ظلمتوں میں قیدیت نظام تھا شیطان کا, ظلمتوں میں قید یہ بے دام تھا شیطان کا, نور نے انسان کو بندہ کر دیا رحمان کا. ظلمتوں میں قید یہ بے دام تھا شیطان کا, نور نے انسان کو بندہ کر دیا رحمان کا. نور نے انسان کو بندہ کر دیا رحمان کا. ملاحظہ فرمائیں کیوں شب اسرا میں ٹھہری, کیوں شب اسرا میں تھی ٹھہری کل کائنات. ہمارا تصور اہل سنت کا یہی ہے کہ جب سرکار تشریف لے گئے تو نہ صرف کائنات ٹھہری ہوئی تھی بلکہ وقت اور وقت کا تصور بھی ٹھہر گیا. اسی لیے وہ اتنی دیر میں گئے, اتنے قرنوں میں گئے
कुछ शब्द समझे, मर्तबा कुछ शब्द समझे, थोड़ा सा कुछ मर्तबा कुछ शब्द समझे अर्श के मेहमान का। दोबारा आता हूँ साहब, बहुत अच्छे, दोबारा आता हूँ। क्यों शबे अफरात ठहरी मर्तबा कुछ खल्क समझे, मर्तबा कुछ खल्क समझे अर्श के। सबसे बड़ी मौला अर्श किया है। और ना सिर्फ अहले सुन्नत के अकीदे का ये अहले ईमान के ईमान का मसला है। अगर इस शेर पे आमदन से कदम कायम तो ईमान है, वरना नहीं है। उलमा की मौजूदगी में मैं अर्ज कर रहा हूं। दो हो खत्मुल अंबिया, दो हो खत्मुल अंबिया, वल्लाह मा मुमकिन हुआ। खत्मुल अंबिया एक ही है, दो खत्मुल अंबिया, वल्लाह नामुमकिन मुहाल, वल्लाह नामुमकिन मुहाल। तो जब दो हो ही नहीं सकते, मिस्ल उनका हो कोई, मिस्ल उनका हो कोई, मिस्ल उनका हो कोई पहलू नहीं इम्कान का। मिस्ल उनका हो कोई पहलू नहीं इम्कान का, मिस्ल उनका हो कोई पहलू नहीं। दो हो खत्मुल अंबिया, दो हो खत्मुल अंबिया, वल्लाह नामुमकिन मुहाल, वल्लाह नामुमकिन मुहाल। मिस्ल उनका हो कोई, मिस्ल उनका हो कोई पहलू नहीं इम्कान का, और मिस्ल उनका हो कोई पहलू नहीं इम्कान का। मिस्ल उनका हो कोई पहलू नहीं इम्कान का, और मिस्ल उनका हो कोई पहलू नहीं इम्कान का। मिस्ल उनका हो कोई पहलू नहीं। नूर ने इंसान को बंदा किया रहमान का। और ये तलमी का शेर है। हमारे तमाम अहले सुन्नत के लोग ये जानते हैं कि सरकार जो है मिंबर शरीफ से पहले आसा इस्तेमाल फरमाते थे कि जब मिंबर शरीफ पे खुतबा देते थे तो उस मुस्कुराने हंगाना का क्या हुआ और कैसे रो रहा था। तो रोना ये सिफत जानदार की है बेजान की? जानदार की। शेर सुनिए, मुस्तफा के दस्ते कुदरत, मुस्तफा के दस्ते कुदरत में है जाने जिंदगी। मुस्तफा के दस्ते कुदरत में है जाने जिंदगी, जाने जिंदगी। मुस्तफा के दस्ते कुदरत में है जाने जिंदगी। इस तरह पे हिजरत को डॉक्टर साहब थोड़ा माइक में बोलिए। इस तरह पे हिजर देखो उस तूने हन्नान का, इस तरह पे हिजर देखो हिजर ही में बोल रहा था। इस तरह पे हिजर देखो उस तूने हन्नान का। मिस्र उनका हो कोई पहलू नहीं इम्कान का, मिस्र उनका हो कोई पहलू नहीं इम्कान का। मुस्तफा के दस्ते अक़दस में है जाने जिंदगी। मुस्तफा के दस्ते अक़दस में है जाने जिंदगी। इस तरह पे हिजर देखो उस तूने हन्नान का, इस तरह पे हिजर देखो उस तूने हन्नान का। ये तलमी का शेर है और खालिस अकीदे का शेर है, खालिस ईमान की इबादत का शेर है। और मैं किराम से आप जिंदगी भर सुनते रहेंगे और अपने ईमान को तरोताजा करते रहेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वअल्लमा का मालम तकुन तालम, वअल्लमा का मालम तकुन तालम। सरकार के इल्म गैब को छोड़िए, किसी नौ से सरकार के इल्म पे मोतज़राना गुफ्तगू करना ही इब्तिदा किया।
अल्लामा को मैंने यहाँ इस्तेमाल अल्लामा की आयत अल्लामा की अल्लामा का मालम तकुन तालम अल्लामा का मालम तकुन तालम अल्लामा की आयत कुरान से रोशन आईना बात साफ हो चुकी है अल्लामा की आयत कुरान से रोशन आईना इनमें गैब मुस्तफा पे है मुहर कुरान का इनमें गैब मुस्तफा पे है अब क्या है इनमें गैब मुस्तफा पे है आप थोड़ा माइक पे बोलिए अल्लामा की आयत कुरान से रोशन आईना आपको पता हो चुकी है इनमें गैब मुस्तफा पे है मुहर कुरान का मिस्र उनका हो कोई फैल नहीं उनका क्या बात है और अब मैं तमाम सामीन ऐसे विजयनगर केदारी कर्नाटक सबके दिलों की आवाज सुना देना सबके दिलों की आवाज है और मुख्तलिफ अंदाज में और आला आला दर्जे की गिरह सुनी है लेकिन मैंने जो गिरह लगाई है वो बच्चे से लेकर बूढ़े बूढ़े की आवाज है मुझ जैसे ना कम इल्म की भी और हमारे हजरत की भी आवाज है और मुझ जैसे कम इल्म की भी और ये चले गए सोने के लिए दर्शन पढ़िए मौला सुनिए ये बच्चे तो बैठे हुए ऐ बरेली ये तो सत्ता है तेरे पैदा अर्ज किया है उनके दरियुदा घरों के सामने झुकता है सर दरियुदा का माने भिखारी होता है खाने का वजन तीसरा करके बैठे हैं सब बात का नाम दरियुदा का माने भिखारी गलत उनके दरियुदा घरों के सामने झुकता है सर उनके दरियुदा घरों के सामने झुकता है सर वक्त के हाकिम अमीरों बादशाह सुल्तान और अपने शहर पे जाके देखिए आप वक्त के हाकिम अमीरों बादशाह सुल्तान का और बहुत सारे काफिया लोगों ने रखे मैंने तो उस काफिया को रखा इसलिए कि नूर जुल्मत का जब जिक्र होगा तो जन्नत दोज़ख का जिक्र होगा और कुछ और भी जिक्र होगा वो इस काफियों में नजर आ जाएगा सुनिए बाअदब तस्लीम करना बाअदब तस्लीम करना हुक्म रब बाअदब तस्लीम करना हुक्म रब वस्फ़े मलक बाअदब तस्लीम करना हुक्म रब वस्फ़े मलक ये फरिश्तों की सिफत है कि अल्लाह का हुक्म है बाअदब तस्लीम करना बाअदब तस्लीम करना हुक्म रब वस्फ़े मलक सुन रहे हैं आप हजरत की नहीं वस्फ़े मलक का तस्लीम करना हुक्म रब वस्फ़े मलक गर्क बेड़ा कर दिया है अक्ल ने शैतान का गर्क बेड़ा कर दिया है अक्ल ने शैतान का गर्क बेड़ा कर दिया है अक्ल ने शैतान का बाअदब तस्लीम करना हुक्म रब वस्फ़े मलक बाअदब तस्लीम करना हुक्म रब वस्फ़े मलक गर्क बेड़ा कर दिया है अक्ल ने शैतान का और ये तरमी का शेर है और आपको मैं क्या बताऊं थोड़ा सा
حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں جو سرکار کی بارگاہ میں آئے تو چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا، ایسا معلوم ہوتا بہت بیمار ہے. تو سرکار نے پوچھا کیا مانگتا ہے صوبان؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے، مجھے صرف یہ خیال آتا ہے کہ آج مدینہ میں جب دل تڑپتا ہے، بے قرار آنکھیں ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، آ کے سرکار کے روئے وضوحات دیکھ لیتا ہوں تو دل کو قرار آ جاتا ہے. کل کو آخرت میں آپ کے صدقے اللہ کی رحمت سے میں جنت میں گیا بھی تو آپ کی جنت اور ہوگی، آپ کی جنت اور ہوگی. میں تو معمولی آپ کا نام لے رہا ہوں، جنت میں مجھے یہ خیال آتا ہے کہ وہاں آپ کی زیارت کیسے ہوگی. اس وقت سرکار نے ان کو بشارت دی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہے. یہ کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہے. ہم لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کی کشتی میں سوار ہے تو ساتھ نہیں ہے، اور اصحاب رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی روشنی ہم محبت کرتے ہیں. جہاں اہل بیت اور اصحاب ہوں گے انہیں کے سطح میں ہم لوگوں کو بھی کوئی نہ کوئی گوشہ مل جائے گا. جنت کا گوشہ تو جنت ہی ہے. تو اس پس منظر میں یہ شعر کو سنیے، حضرت صوبان نے لفظ استعمال کیا، آرزو فردوس محبوب خدا کی ہے اگر. فردوس تو بہت ہے، جنت تو سو ہیں، سب سے فردوس ہے خدا سرکار کی جو جنت ہے وہ فردوس ہے. سبحان اللہ. تو آرزو فردوس محبوب خدا کی ہے اگر، یعنی وہ جنت جہاں سرکار تشریف فرما ہو. آرزو فردوس محبوب خدا کی ہے اگر، دل میں عشق مصطفیٰ ہو حضرت صوبان کا. دل میں عشق مصطفیٰ ہو حضرت صوبان کا. آگے عرض کیا ہے انسان کی بلندی اور انسان کا مقام، انسان کو کیا وقار ملا ہے، اس تعلق سے شعر عرض کیا ہے. خاص طور سے ناظرین کو اشارہ کرتا ہوں صدر صاحب کی. اوجے کرتے رہ کے صدقے فکر انسانی بلند، اوجے گردے رہ کے صدقے فکر انسانی بلند. جب معراج کا واقعہ پیش آیا ہے تب سے انسانی فکر بلند ہونی شروع ہوئی. جب اس پہ غور کرتے ہیں تو بلندی اس میں نصیب ہوتی. اوجے گردے اوجے گردے رہ کے صدقے فکر انسانی بلند. اوجے گردے رہ کے صدقے فکر انسانی بلند. مرتبہ کب اتنا اونچا تھا کبھی انسان کا، مرتبہ کب اتنا اونچا تھا کبھی انسان کا، مرتبہ کب اتنا اونچا تھا. اور عرض کیا ہے حشر کے میدان کے تصور سے، لیکن عنوان میں کچھ اور رکھا ہے. ملازمت آفیہ میں لایا ہوں. حشر کی تفصیل کا ہے مختصر رکن لغت. کہیں رہتا ہے حشر جو 50,000 سال کا ہوگا، کہیں جو ہے وہ 1,000 سال کا ہوگا. بہرحال حشر کی تفصیل کا ہے، حشر کی تفصیل کا ہے مختصر رکن لغت. تذکرہ بس ایک شفیع المذنبی عنوان. تذکرہ بس ایک شفیع المذنبی عنوان کا ایک عنوان ہے. قیامت میں شفیع المذنبی اسی کی تفصیلات ہیں. ملاحظہ فرمائیں، تشریح پڑھ لیجیے. اب حضرت صدیق کی شان میں شیخ سنیں مولا صدیق اکبر رضی اللہ دے دیا بدلہ نبی نے سب کو جو صدیق دے دیا بدلہ نبی نے سب کو جز صدیق کے. حشر میں دے گا خدا بدلہ انہیں احسان کا، حشر میں دے گا خدا بدلہ انہیں احسان کا. آخری شعر عرض کرتا ہوں اور مجھے کا طالب ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی
तबादुल ज़हनी वहाँ पहुँच जाएगा। परचम में है सरे गर्दू में किसका फर्ज है? परचम में हक है सरे गर्दू, ये किसका फर्ज है यजीदी फिक्र से एक जंग के ऐलान का, है यजीदी फिक्र से एक जंग के ऐलान का। परचम में हक है सरे गर्दू, ये किसका फर्ज है यजीदी फिक्र से एक जंग के ऐलान का। और मक्का का शेर रख दिया है, दामने अहमद रज़ा को नाम ना इल्मी तखल्लुस भी है और इल्मी जो दामने अहमद रज़ा को नाम ना इल्मी इलाज, दामने अहमद रज़ा को थामना इल्मी इलाज, कुफ्र व गुमराही दलालत का रवे को भी जानता। अरे बरेली, ये तो संस्था है तेरे फैजान का, हमको रास्ता मिल गया है। ज्यादा उदाहरण की जरूरत नहीं है, तो कुछ कहना था समझा दिया। तो आइए बिलाता में जनाब इज्जत माँ हज़रत मौलाना इजहार हुसैन साहब साहिब से दरख्वास्त करता हूँ कि अपना कलाम सुनाएं। जनाब इजहार हुसैन साहब साहिब। का शुक्र है जब कोई अब थोड़ी जान से मिला है, वरना मायूसी का आलम था। और आज से सबक हासिल हुआ कि लोकल शायरों का नंबर बिल्कुल अलग है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, मुझे ये नहीं है कि कौन मुकामी है, मैं चेहरों को नहीं पहचानता, और कौन सीनियर है कौन जूनियर है, इसका भी मैं माजरत चाहता हूँ। मैं अपने हिसाब से जो है निजामत कर रहा हूँ। नात शरीफ का मतलब समाप्त होता है। मर्तबा क्या जाने कोई मुस्तफा की शान का, मर्तबा क्या जाने कोई मुस्तफा की शान का, उनकी मिदहत पे है नातिक जब बयां रहमान का। तो चाहूंगा अर्श आज़म से, अर्श आज़म से नबी का जब बढ़ा आगे कदम, अर्श आज़म से नबी का जब बढ़ा आगे कदम, उस जगह इदराक भी, उस जगह इदराक भी हैरान था हैरान का, उस जगह इदराक भी हैरान था हैरान का। शेर हुआ है सवाल फरमाए और तज़मीन का शेर। रहमते आलम बनाकर रब ने भेजा जब उन्हें, रहमते आलम
मक्ता समाज फरमाए साइले खस्ता पे आका हो करम की एक नजर साइले खस्ता पे हो साइले खस्ता पे आका हो करम की एक नजर लहलहाए खेतियाँ लहलहाए खेतियाँ हर पल मेरे अरमान का लहलहाए खेतियाँ हर पल मेरे अरमान का मर्तबा क्या जाने कोई मुस्तफा की शान का हाँ मैं अहमद रजा है मुस्तफ़ा का मुजिज़ा, ये है कहना अहले फन का इंसान है इरफान का। ये थे जनाब हज़रत मौलाना इजहार हुसैन साहब साहिब, और उनके बाद में अदबुल मुदर्रिस जनाब मुफ्ती मकसूद आलम साहब जियाई अहमद से जो अपना करीब कलाम सुनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसमाने इल्म फन पे अदब के माहिर हुजूम तबस्सुम-रेज़ दौबार और ज़ोफ़िशा है। चूँकि अदब गाहेज़ ज़ेरे आसमां अज़र्श नाज़ुक तक नफ़स गुम करता निहायत जुनैदो बायज़ीदी जा। शायद इससे खाली है और कुल्लु आगाही अगरशो बेमाफी के मुस्ताफ, इसलिए अपने आप को ही हर में आखिर समझते हैं। अब तो शोरा के जो जिस फन के माहिर हैं उनसे अपनी क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सकता है। हमने इतना देखा है आलमिया मुशाहिदे में, बहुत देखा, बिहार में देखा, यूपी में देखा कि अगर उस्ताद शायर का शेर पढ़ लिया गया तो दूसरे शायर पढ़ना नहीं है। तो इसका थोड़ा सा कहा गया और यकीनन नाज़िम इजलास इसके जिम्मेदार नहीं, चूँकि उनके जो हवाले किया गया वो उनके मालूम, एक मेहमान को क्या मालूम करके इसका ख्याल होना चाहिए और जलाल नहीं आना चाहिए। वल्काज़िमीनल गैज़ वल-आफ़ीना अनिन-नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दी ताला इल्म फन के गहवारे में जब कलम उठता है तो बरेली की सरजमीन पर फिक्री सेमिनार में कलम चलता है। फन अलग अलग है, एक अलग अलग फन का मालिक होता है। हम सोचे कि हर फन का मालिक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे बड़े मोहतरम, अब जैसे हज़रत डॉक्टर बैदुल्लाह साहब ने पढ़ा, बताइए उसके सामने मेरी हैसियत शायरी में क्या, कुछ भी नहीं। नाज़िम इजलास ने भी जो पढ़ा पहले कलाम शुरू में निज़ाम के बहुत में आ रही था। अब हम लोग तो यही कह दिया कि हम निकले वक्त यही करना पड़ेगा, मगर हर एक का एक अपना अपनी पहचान होती है। अदब सीखो ईमान बचेगा, और याद रखिए जहाँ ईमान है वहाँ कुफ्र नहीं, और जहाँ कुफ्र है वहाँ ईमान नहीं। हमने बड़े बड़े मुहद्दिस को देखा है कि थोड़ी सी शरीयत से थोड़ा कलम किसका स्टेज पर कहा तौबा करो, इसलिए कि हम बड़े नहीं है, शरीयत बड़ी है, हम गुलाम हैं, शरीयत हमारा इमाम। मुसलमान जाओ अब शेर समाज मैंने छोटी बात मतलब का शेर पेशे खिदमत है आदमी समाज के हवाले।
जल रहा है खाने दिल में दिया इरफान। जल रहा है खाने दिल में दिया इरफान का, जल रहा है खाने दिल में दिया इरफान का। मैं पहला मिसरा, जल रहा है खाने दिल में दिया इरफान का, मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, फजल है रहमान। क्यों गुलामे मुस्तफा हूँ? जल रहा है खाने दिल में सुभान। और नाज़िम इजलास और सदर इजलास और डॉक्टर साहब अहले अदब के हवाले, आरज़ुए दिल नहीं है, आरज़ुए दिल नहीं है गुलशने रिज़वान। आरज़ुए दिल नहीं है गुलशने रिज़वान का, मुस्तफा साकिन बने। हुजूर थोड़ा तवज्जो करना है, चूंकि इस्लाह हो तो इस्लाह फरमाए। आरज़ुए दिल नहीं है गुलशने रिज़वान का, मुस्तफा साकिन बने, मुस्तफा साकिन बने दाइम दिले वीरान का, मुस्तफा साकिन बने दाइम दिले वीरान का। आरज़ुए दिल नहीं है गुलशने रिज़वान का। और ये शेर, ये चेहरे चेहरे अनवर रहे पेशे नजर, आठों पहर चारों पहर। एक ही है, दो मत मिला के बाहर। चेहरे अनवर रहे, चेहरे अनवर रहे पेशे नजर, आठों पहर हर
मजलूमियत दिल जल उठा शैतान का, खुशी मजलूमियत दिल जल उठा शैतान का। आफ़ताब हाशमी तशरीफ लाए जिस घड़ी, आफ़ताब हाशमी तशरीफ लाए जिस घड़ी, अर्श से फर्श से ता अर्श था, फर्श से ता अर्श था, एक सिलसिला ताबान का, एक सिलसिला ताबान का हमको रास्ता मिल गया है इश्क का ईमान का। और थोड़ा इधर चुके आका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन lam यशकुरुना सल्लम यशकुरुना, उसकी जानी कि आशिक़े सादिक को, आशिक़े सादिक को दुनिया आला हजरत कहती है, आशिक़े सादिक को दुनिया आला हजरत कहती है। वाकई सुल्तान था वो इल्म का इरफान का, वाकई सुल्तान था वो इल्म का इरफान का, हमको रास्ता मिल गया है इश्क का ईमान का। मक्के का शेर समाप्त फरमाया कि मेरे मुर्शिद अज़हरी, मेरे मुर्शिद अज़हरी का, मेरे मुर्शिद अज़हरी का है करम साया फिगर, मेरे मुर्शिद अज़हरी का, मेरे मुर्शिद अज़हरी का है करम साया फिगर, मेरे मुर्शिद अज़हरी का है करम साया फिगर। मुझको फरहत खौफ क्या, मुझको फरहत खौफ क्या फिर किसी तूफान का, मुझको फरहत खौफ क्या फिर किसी तूफान का, हमको रास्ता मिल गया है इश्क का ईमान। हाज़रीन मोहतरम, मैं सबसे पहले जो सामान्य बात बताए गए हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अंदर आएं, इसलिए कि अभी आपको नाज़िर जलसा, नाज़िर मुशायरा और सदर मुशायरा से आपको सुनना है। और ये कलाम इंतहाई अहमियत का हामिल है। याद हमारे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। मैं जनाब साबिर साहब, सैयद साबिर साहब निज़ामी से मुल्तमस हूँ कि वो जो है अपना कलाम। कोई भी हमसर नहीं है मुस्तफ़ा की शान का, कोई भी हमसर नहीं है मुस्तफ़ा की शान का, चेहरे अनवर सरापा आईना कुरान का, चेहरे अनवर सरापा आईना कुरान का, कोई भी हमसर नहीं है मुस्तफ़ा की शान का, चेहरे अनवर सरापा आईना कुरान का। दाल पर लटका है कोई हाल खिंचवाया कोई, दाल पर लटका है कोई हाल खिंचवाया कोई, इश्क में ये मर्तबा उनको मिला सुल्तान का, इश्क में ये मर्तबा उनको मिला सुल्तान का। जर्रे जर्रे में नुमाया सरकार है, जर्रे जर्रे में नुमाया जलवाए सरकार है, आँख वालों ने तो देखा जलवा है इस्लाम का, आँख वालों ने तो देखा जलवा है इस्लाम का। पीर की निस्बत में जब से आ गए हैं दोस्तों, पीर की निस्बत में जब से आ गए हैं दोस्तों, हमको रास्ता मिल गया है इश्क का ईमान का, हमको रास्ता मिल गया है इश्क का ईमान का। आपने सब कुछ दिया साबिर को बिन मांगे, आपने सब कुछ दिया साबिर को बिन मांगे हुजूर, कैसे हो अदा ये आपके एहसान का, शुक्र कैसे हो अदा ये आपके एहसान का। कोई भी हमसर नहीं है मुस्तफ़ा की शान का, चेहरे अनवर सरापा आईना कुरान का। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन मोहतरम, अभी आपके सामने आली जनाब
الحاج آصف علی نیازی صاحب کنوینر مشاعرہ سے کی جانب سے گلپوشی کا سماع ہے، لہذا میں منتظمین سے ملتمس ہوں کہ وہ گلپوشی کی تیاری میں ہیں۔ جناب سید عبدالقادر رفاعی صاحب صدر انجمن اسلام ہاسپٹل، ان کے بہترین خدمات پر ہدیہ تشکر کے طور پر ان کی خدمت میں دلہا عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں، وہ تشریف لائے اور گلپوشی کی اس جو ہے عقیدت کو قبول کریں۔ حاضرین محترم، گلپوشی کے دوران ایک اعلان بھی سماعت فرما دے جائے کہ تمام حاضرین کے لیے واپسی کے وقت گولیوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ کووڈ-19 کی جو بھی جو ہے اس وبا سے ہیں یا نہ بھی ہوں، اس کی حفاظت کے لیے تمام حاضرین کو گولیاں جو ہے تقسیم، دوائی تقسیم کی جا رہی ہے، لہٰذا آپ دوائی کا کٹ جو ہے ساتھ لیتے جائیں، یہ فری جو ہے آپ کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا ایک اہم اعلان سماعت فرما لیں۔ دوسرا ایک اعلان سماعت فرما لیں، جیسا کہ آپ حضرات مشاعرے کی ابتدا سے لے کر اب تک مختلف اشعار کو آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ ناظرین مشاعرہ حضرت الحاج سید شاہ عبد الوہاب قادری جامی سجاد نشین بارگاہ قادریہ ضلع اننت پور، بہت ہی مشہور شاعر ہیں، کیا حضرات جانتے ہی ہیں۔ ان کا ایک حمد و نعت اور سلام کا مجموعہ لالا ظالم دہر یہ مجموعہ ہے، یہ آپ جو ہے وہاں کاؤنٹر پر رکھا ہوا ہے، اس کی قیمت 400 روپے ہے، آپ لیتے جائیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تمام بحر اور خافیوں کے تحت یہ جو ہے شاعری جو اس میں شامل کی گئی ہے، نعتوں کا مجموعہ ہے، لہٰذا آپ لیتے جائیں۔ بہت ہی اہل ذوق حضرات کے لیے یہ چیز کام آئے۔